हाँ जी, सत श्री अकाल बई सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है तुहाडा उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते। उम्मीद आ तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे और प्रॉपर तरीके नाल तैयारी कर रहे होवोगे। ठीक है जी, तो बेसिकली आप अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अज के क्वेश्चंस वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। जो मैं आके स्लाइड मैं सैट कर रही थी तो मैं देखा यार बहुत वधिया क्वेश्चंस हैगे ने असल दे विच। और एक क्लास जिहड़े बच्चे खास करके मैंने पूछ रहे थे, मैं थोड़ी लाइव चैट पढ़ रही सी कि पंजाब पुलिस वाले भी देख सकते हैं, तो बेसिकली डेफिनेटली पंजाब पुलिस वाले भी देख सकते हैं क्योंकि थोनों भी जीके दे विच दो सबजैक्ट्स ने जिहड़े बहुत इंपॉर्टेंटली आने ने। ठीक है, तो आप अपनी क्लास शुरू करते हैं ज़्यादा समा ना खराब करते हुए। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ठीक है जी, बाकी दियां क्लासेस कित्थे ने जो पहलां दियां पंज किहड़े वालियां किहड़े बच्चे पूछ रहे हैं मैनूं? सत श्री अकाल बई, सत श्री अकाल। हाँ जी, जिहड़े भी थोड़े क्वारीज हैगे ने पंजाब पुलिस वाले सतविंदर बिल्कुल जी लगा सकते हो तुसी। चलो जी, आपां क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल अपनी स्क्रीन के उपर है, कहंदे हेठ लिखियां विचों किहड़े की हो गया, एक मिनट भाई, पेन सिलेक्ट कर गई। हाँ जी, डन। सवाल साडी स्क्रीन के उपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रॉन्गली मैच, गलत मैच किहड़े कीते ने वो पूछा गया। सब तो ज़्यादा चमकदार ग्रह किहड़ा? बुध बिल्कुल गलत आ, क्योंकि असीं ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सब तो ज़्यादा चमकदार ग्रह जिहड़ा हैगा राजे वो किहड़ा ग्रह? शुक्र। ਅਸੀਂ दो ग्रह दियां प्रॉपर्टीज़ बारे देखते हैं, बुध के बारे दे विच भी ते शुक्र के बारे दे विच भी। बुध दियां प्रॉपर्टीज़ देख लो किहड़ियां किहड़ियां ने। सब तो पहली गल तां बुध जिहड़ा हैगा साडे प्लैनेट सिस्टम का सब तो छोटा ग्रह। दूसरी चीज़ बुध जिहड़ा हैगा साडा सब तो नेड़े दा ग्रह। तीसरी चीज़ बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं आ। चौथी चीज़ बुध ग्रह जिहड़ा हैगा इहदी घुम्मण गति हमेशा की रहिंदी है? पश्चिम तो पूरब वल रहिंदी है। 4 पॉइंट हो गए। 4 पॉइंट दे विच कोई भी जिहा पॉइंट नहीं हैगा जिहड़ा कहंदा होवे कि सब तो चमकदार ग्रह बुध है। हुण आपां गल कीती शुक्र दी, जदों असीं सब तो चमकदार ग्रह की गल करांगे तां डेफिनेटली शुक्र होगा, वीनस होगा। जिहड़े बच्चे इंग्लिश दे विच पढ़दे ने उन्हां नूं पता होगा कि वीनस है। शुक्र नूं असीं सवेर जां शाम दा तारा भी कहने आ। शुक्र ग्रह नूं असीं की बोलदे आ? सवेर जां शाम दा तारा, मॉर्निंग ते ईवनिंग स्टार भी कह दिंदे आ। जदों असीं शुक्र की गल करदे आ, सब तो ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार सब तो वध चमकदा होया सानूं दिखाई दिंदा है। शुक्र नूं असीं धरती दी जुड़वा भैण भी कह दिंदे आ, जुड़वा ग्रह भी कह दिंदे आ। धरती की जुड़वा भैन कह दो, जुड़वा ग्रह कह दो, जुड़वा भरा कह दो, कुछ भी कह दो, ट्विन कह दें बेसिकली। इस तो बिना शुक्र साडे पूरे दे पूरे सोलर सिस्टम दे विचों सब तो गर्म ग्रह भी हैगा, हॉटेस्ट प्लैनेट है जे असीं किहदी गल करदे आ? शुक्र दी। तो राजे जदों सानूं कदे भी क्वेश्चन आऊगा कि सब तो चमकदार सवेर जां शाम दा तारा, धरती की जुड़वा ग्रह जां फिर सब तो गर्म ग्रह, तो बेसिकली साडा आंसर की होगा? शुक्र। एक शुक्र की होर प्रॉपर्टी है, जदों भी असीं ग्रहां दे बारे दे विच पढ़िया सी, जिहड़े बच्चों ने मेरिया पहला क्लासां देखिया उन्होंने अज वाले सवाल का आंसर भली भांति पता होगा। जदों भी असीं ग्रहां की कैटेगरी की गल करते हैं, हर एक ग्रह घूमदा है, क्योंकि ग्रह की प्रॉपर्टी आ कि वह घूमूगा ही घूमूगा। ग्रह के घूमण के दो तरीके ने, एक ग्रह अपने धुरे दुआले घूमदा, एक ग्रह सूरज के दुआले घूमदा। जदों ग्रह अपने धुरे दुआले घूमदा है उस कंडीशन नूं असीं की बोल दिंदे आ? दैनिक गति बोल दिंदे आ। जिहड़े अंग्रेजी दे विच असीं उस कंडीशन नूं की बोल दिंदे आ? रोटेशन बोल दिंदे आ। दूसरा हुंदा जी रेवोल्यूशन, जिन्हों तुसीं की बोल दिंदे हो? वार्षिक गति बोल दिंदे हो, जिन्हों तुसीं अंग्रेजी दे विच की बोल दिंदे हो? रेवोल्यूशन बोल दिंदे हो। हरेक ग्रह की घुम्मण गति जिहड़ी हैगी है वह प्रॉपर तरीके दे नाल वखरी हो सकती है। ग्रहां की घुम्मण ग्रहां की घुम्मण गति दो ही तरीके की होगी। जां तां ग्रह जिहड़े हैगे ने वो किहड़ी दिशा तो किहड़ी दिशा वल घुम्मणगे? पश्चिम तो पूरब वल घुम्मणगे, जिन्हों तुसीं की बोल दिंदे हो? एंटी क्लॉकवाइज बोल दिंदे हो। जां ग्रह जिहड़े हैगे ने वो पूरब तो किधर नूं घुम्मणगे? पश्चिम वल नूं घुम्मणगे, जिन्हां नूं तुसीं की बोल दिंदे हो? क्लॉकवाइज बोल दिंदे हो। असीं अपने जदों 8 दे 8 प्लैनेट पढ़दे आ, 8 दे 8 ग्रह पढ़दे आ, 8 दे विचों 2 ग्रह अजिहे ने जिहड़े किवें घुमदे ने? पूरब तो पश्चिम वल घूमते ने। पूरब तो पश्चिम वल घूमण का मतलब की हो गया? क्लॉकवाइज घूमते ने। बाकी दे जिहड़े 6 बचते ने इन्हां दी घुमण गति उल्टा हुंदी है, दैट इज पश्चिम तो पूरब वल नूं हुंदी आ, जिन्हां नूं असीं की बोल दिंदे आ? एंटी क्लॉकवाइज बोल दिंदे आ। 2 ग्रह मैं तुहानूं क्लास दे विच याद करवाए सीगे जिहड़े पूरब तो पश्चिम वल घुमदे ने, वो यूरेनस ते वीनस आ। यूरेनस किहड़ा हो गया जी तुहाडा? यूरेनस किहड़ा ग्रह हुंदा तुहाडा? पंजाबी दे विच अरुण हुंदा। वीनस ग्रह किहड़ा हुंदा जी तुहाडा? शुक्र हुंदा है। जिहड़े तां अंग्रेजी वाले
ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯੂਰੇਨਸ ਤੇ ਵੀਨਸ याद रख सकते हैं, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੂ याद रख सकते हैं। अ ते श ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਲਟਾ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੁੱਕਰ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो बेसिकली ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो असी पहले ऑप्शन नूं देखते हैं तो बेसिकली सानू पता लगता है कि पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। सैकेंड ऑप्शन देखो, सब तो ज्यादा दूरी वाला ग्रह प्लूटो आ। असल दे विच ना ये ऑप्शन भी साडा गलत ही है, बिकॉज जदों ये थोड़े एग्जामिनर ने पूछा सी उदों शायद प्लूटो ग्रहां की कैटेगरी दे विच सीगा। उदों साडे टोटल किन्ने ग्रह हुंदे सी? 9 ग्रह हुंदे सी। हुण जे आपां गल करिए तां स्पैसिफिकली साडे टोटल किन्ने ग्रह नेगे? 8 ग्रह ने। सो जदों असीं सब तो दूरी वाले ग्रह नूं देखदे हां, आपां ग्रहां दी सीक्वेंस दे अकॉर्डिंग चलांगे। पहला बुध आ, शुक्र आ, धरती आ, मंगल आ, बृहस्पति है, फिर उस तो बाद शनि है, अरुण आ, वरुण आ। जे असीं अज दे अकॉर्डिंग देखीए तां हुण प्रेजेंट दे अकॉर्डिंग देखीए तां साडा जिहड़ा सब तो दूरी वाला ग्रह जिहड़ा हैगा ओह किहड़ा बनदा राजे? वरुण बनदा, जिहनूं तुसीं नैपच्यून बोल दिंदे हो, जिहनूं तुसीं नैपच्यून बोलदे हो। उस तो बाद जे आपां पहला भी गलत हो गया, दूजा भी गलत हो गया, तीजा देखिए लाल ग्रह किहड़ा साडा? बिल्कुल जी, जे असीं गल करिए लाल ग्रह दी तां साडा मंगल ग्रह जिहड़ा हैगा लाल ग्रह। बच्चे सारे बच्चों वास्ते क्लास ने, चाहे कोई पीएस टेट का स्टूडेंट है, चाहे कोई एनटीटी का स्टूडेंट है, चाहे कोई पंजाब पुलिस का स्टूडेंट है, इहो जिहे सवाल तुहानूं देखण नूं मिलणगे। सो तुसीं बिना किसी वरी तो क्लास कंटीन्यूअसली देख सकते हो। ध्यान दिओ क्लास दे उपर, क्वेश्चनस दे उपर। अज वाले सवाल वाकई इंपॉर्टेंट ने। जे आपां गल करिए मंगल जिहड़ा हैगा ओह लाल ग्रह है, देखो बिल्कुल सही है। असी ना साडे बिल्कुल 4 रंग के ग्रह पढ़ते हाँ। एक लाल ग्रह हुंदा, एक पीला ग्रह हुंदा, एक हरा ग्रह हुंदा, एक नीला ग्रह हुंदा। जदों असी लाल ग्रह की गल करते हैं, मंगल है, मंगल का लाल रंग क्यों हुंदा? क्योंकि मंगल ग्रह के उपर बहुत ज़्यादा मात्रा दे विच की पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। जदों असी आयरन की गल करते हैं, लोहे की गल करते हैं, जो तुसीं लोहे नूं जंगाल लगी देखोगे तो रस्ट जा कलर निकलदा, लाल जा रंग निकलदा है। यही कारण है कि मंगल ग्रह के उपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी दे विच आयरन ऑक्साइड होने करके उत्थों दा रंग की है? लाल है। फिर सानू कई बार पूछ लेंदे हुंदे ने नीला ग्रह किहड़ा है? नीला ग्रह तो असीं सारे जने जानते हैं, ब्लू प्लैनेट किहड़ा है जी? अर्थ है। क्यों अर्थ है? क्योंकि अर्थ के उपर लगभग 2/3 पार्ट 71% पानी है। चीज़ आपां पहलां बहुत बारी डिस्कस कर चुके हैं। इस करके अर्थ का कलर की आउंदा? ब्लू कलर पीयर हुंदा है। जे तुहानूं पुछ लैण कि पीला ग्रह किहड़ा है, येलो ग्रह किहड़ा है, तो साडा आंसर की होगा? बृहस्पति। हुण एक तुहाडा सवाल जिहड़ा तुसीं आंसर करना है कि ग्रीन प्लैनेट किहड़ा हैगा, हरा ग्रह किहड़ा हैगा। जल्दी जल्दी कमेंट सैक्शन दे विच तुसीं इहदा आंसर करोगे। इन्हें मैं अगले ऑप्शन ते चलदी हां। कहंदे सब तो वड्डा ग्रह किहड़ा हैगा? कहंदे शुक्र है सब तो वड्डा। बिल्कुल गलत है जी, शुक्र सब तो वड्डा नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह जिहड़ा हैगा वो दूजे नंबर ते सब तो वड्डा, ध्यान नाल देखो, दूजे नंबर ते नहीं सॉरी, सब तो वड्डा ग्रह जे आपां सीक्वेंस दे अकॉर्डिंगली देखिए, सब तो वड्डा ग्रह किहड़ा हैगा? बृहस्पति है। दूसरे नंबर ते वड्डा ग्रह किहड़ा हैगा? शनि है। तीसरे नंबर ते वड्डा ग्रह जिहड़ा हैगा वो अरुण आ। साइज दे अकॉर्डिंगली गल कर रही हां। चौथे नंबर ते जिहड़ा वड्डा ग्रह हैगा वरुण है। पंजवें नंबर ते वड्डा ग्रह जिहड़ा हैगा धरती है। छेवें नंबर ते वड्डा ग्रह जिहड़ा हैगा वो शुक्र आ। तो बेसिकली शुक्र सब तो वड्डा नहीं है। ज्यादातर सवाल सानू पेपर दे विच इस तरीके दे पूछे जाणगे, सब तो वड्डा किहड़ा, सब तो छोटा किहड़ा है? सब तो वड्डा बृहस्पति है, सब तो छोटा बुध आ। ते जे आपां गल करिए पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, ये 5 वड्डे ग्रह ने अकॉर्डिंग टू वधदे घटदे कर्म इन्हां चीज़ां नूं एडजस्ट करना हैगा स्पैसिफिकली। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार एग्जामिनर ना तुहाडे क्वेश्चनस जिहड़े हैगे ने उन्हां नूं इस तरीके दे नाल बना दिंदा है। तो साडा ये भी ऑप्शन की हुंदा है? गलत हुंदा है। सो अपने कोले इन्हां ऑप्शन दे अकॉर्डिंगली कोई ऑप्शन नहीं बनता। पता क्यों नहीं बनता? क्योंकि जदों एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा सी उदों सानूं सब तो ज़्यादा वड्डा जिहड़ा ग्रह सी, सॉरी उस समय सब तो दूर वाला ग्रह प्लूटो हुंदा सी। सो साडी सिर्फ इक्को ऑप्शन सही है, दैट इज 3rd ऑप्शन। तो इनू सही कर लेना तुसीं ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन जे आपां गल करिए तां नैक्सट क्वेश्चन दी, नैक्सट क्वेश्चन किहड़ा है? 49वीं समानांतर रेखा किहदे विचकार है? मैं तुहानूं ना कुछ स्पैसिफिकली जोड़ करवाए सीगे।
बिल्कुल बिल्कुल आंसर अपने कोले आ चुकिया। वेरी गुड एवरीबडी। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ, 9 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ, 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਨਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੁਰੰਦ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 8 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, 9 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, 10 ਡਿਗਰੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 49th ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ, USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਨਸਰੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ 14ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ। USA ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ? 49 ਡਿਗਰੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਨੇਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਫੈਥੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਫੈਥੋਮੀਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਜੰਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੈਥੋਮੀਟਰ ਕੀ ਆ? ਫੈਥੋਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੂੰਘਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੈਥੋਮੀਟਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੈਥੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੀ ਕੀ ਮਾਪਦੇ ਆ? ਡੂੰਘਾਈ ਮਾਪਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨੋਮੀਟਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕਰੋਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਰੋਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਕਰੋਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਕਰੋਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ। ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ। ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ। ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ। ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਐਨੀਮੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਲਾਸਟ रहेगा जी थोड़ा हाइड्रोमीटर। ठीक है जी, लास्ट रहेगा थोड़ा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की जो आप गल करते हैं, हाइड्रोमीटर की है कि वायुमंडल दे विच नमी कितनी है, वायुमंडल दे विच नमी कितनी है। तो चौथा ध्यान नाल देख लो, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की कहता है कि वायुमंडल दे विच नमी कितनी आ, नमी कितनी है। ओहो चलो, वायुमंडल दे विच नमी कितनी है स्पैसिफिकली, इहनू मापण वास्ते असी की यूज करते आंगे? नमी नू मापण वास्ते असी की यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर। की यूज करते हैं? हाइड्रोमीटर। ठीक है जी, क्लीयर हो गया? खड़ जो मैं यार ऑप्शन जे देख ला है कित्थों किवें जे कुछ होऊगा। ए डन। हाँ जी, क्वेश्चन ही हो रहा गया। डन हो गया? ये थोड़ा क्वेश्चन है, तो बेसिकली इस चीज़ नूं ध्यान दे नाल नोट कर देना है। जिहड़े बच्चे मैनूं करंट अफेयर की गल बारे गगन डेफिनेटली करंट अफेयर्स आ रहे हैं,
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ 3 ਕਲਾਸਿਸ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸੈਟਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਉਂਗੀ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ। ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 3 ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਜਲ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਲ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ? 5 ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੇ % ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 21%। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CO2 ਭਾਵ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 0.03%। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ मैम मैं पीटेट की तैयारी शुरू करनी है। हाँ जी, जेडे बच्चे मिंदू वर्मा, ठीक है, ऑनलाइन बैच की फीस राजे 5000 रुपए हैगी आ। जेड़ा भी बच्चा विलिंग है, मैं थोनू पहला भी कहनी हुन्नी आ कि हुण तैयारी का समा है ना, तो बेसिकली कई बारी कुछ चीज़ां जड़ियां हैगियां ने उन्होंने सीधे तौर पर तुसी थोड़ा नैगेटिव भी लै जाने हो कि आपदी ऐड कर दे जां किवें, पर अजे हुण समय जे हुण लेट हो जाओगे ना फिर थोड़े हत्थ च नहीं आउणा, क्योंकि नाल दी नाल मास्टर ग्रेड की वैकेंसी है, सारी उम्र के वास्ते ये चीज़ पछतावे लई हो जाऊगी कि जे असीं उदों कर लिया हुंदा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9815576606, ਇਹ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਬਿਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੇ? 5 ਪਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ परत आ, किहड़ा मंडल है? अशांत मंडल है। जिहड़ी सब तो हेठली परत आ, किहड़ा मंडल है? अशांत मंडल है। ये तुहानूं प्रॉपर तरीके नाल याद करना पऊगा। अशांत मंडल तो उपर वाली ये सब तो हेठली है। दूजे नंबर ते किहड़ी है? समताप मंडल है। तीजे नंबर ते किहड़ी है? मध्य मंडल है। चौथे नंबर ते किहड़ी है? थर्मोस्फीयर है। पंजवें नंबर ते किहड़ी है? एग्जोस्फीयर है। ये 5 परतां ने। हुण जे असीं अशांत मंडल की गल करिए, इहदे रिलेटेड तुहानूं एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जांदा राजे कि जदों ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ, ਬੱਦਲ, ਹਨੇਰੀ, ਤੂਫਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ? ਅਸ਼ਾਂਤ। ਨਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਾਂਤੀ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਤਲਬ ਬੱਦਲ, ਹਨੇਰੀ, ਮੀਂਹ, ਤੂਫਾਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਂ ਪੜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੇ 2 ਤੋਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂਰੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮੰਡਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸ਼ਾਂਤ ਮੰਡਲ 'ਚ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਮੰਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਸਟ੍ਰੇਟੋਸਫੀਅਰ। ਸਟ੍ਰੇਟੋਸਫੀਅਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਐਰੋਪਲੇਨ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ, ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰਾ ਬੈਂਗਣੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਰਾਬੈਂਗਣੀ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਰਾਬੈਂਗਣੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਸਮਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਲੇਅਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੱਧ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਮੱਧ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ? ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੱਧ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਇੱਧਰ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਇੱਧਰ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਪਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੱਧ ਪਰਤ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਓਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਇਨ ਮੰਡਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਇਓਨਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਸਟਮ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਤਾਪ ਮੰਡਲ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੱਧ ਮੰਡਲ। ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੋਗੇ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਦ ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਨਵੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਲੀਫੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ, ਭਾਰਤ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਐਕਟ ਕਿਹੜਾ 1972, ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ 1972, ਐਲੀਫੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ 1984। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੰਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 1983। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੁਜਾਤਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਬ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 1983। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਡਾ ਆਸਾਨ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੀ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ? ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ। ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ? ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ। ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ। ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰਾਜੇ? ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਰੁੱਤਾਂ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਫॉर श्योर। 8 ਦੇ 8 ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਵੈਨ ਪਲੈਨਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਲੈਨਟ ਰੋਟੇਟ ਅਰਾਊਂਡ ਇਟਸ ਐਕਸਿਸ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ? ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ? ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 8 ਦੇ 8 ਪਲੈਨਟਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਪਲੈਨਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, 2 ਪਲੈਨਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਹੋਊਗੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਗਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਟੈਟ ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪਲੈਨਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਯੂਰੇਨਸ ਤੇ ਵੀਨਸ, ਅਰੁਣ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰ। ਤਾਂ ਆਸ਼ੂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ, ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल जी बिल्कुल। अच्छा रविंदर मैम किस सबजैक्ट ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅੱਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਥ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ 10th ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ +1 ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ +1 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਈਏ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੌਬ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਊਟ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल सतविंदर, आप सारे कासे की तैयारी कराने। पंजाब पुलिस के बैच बहुत वधिया चल रहे हैं। तो तुसी ना असल दे विच तैयारी करने वाले बनो, तुहानूं प्रॉपर गाइडेंस असीं दवांगे। एडी कोई गल नहीं यार, जदों असीं तैयारी करते हुंदे सी, मेरा खुद दा PCS जिहड़ा हैगा उस तैयारी करके क्वालीफाई होया हैगा। तो जदों कहंदे हुंदे ने भी जिहड़ी अकल धक्के खा के आउंदी आ, बादाम खा के नहीं आउंदी। बाले तां नहीं खादे, पर जिन्ने क खादे ने वो तजर्बा तुहाडे नाल असीं जरूर शेयर करांगे। तुसीं जे तुहानूं मिल भी सकदे हो आके उड़ान इंस्टीट्यूट बठिंडा दे विच, तुसीं सानूं मिलो, साडे तो गाइडेंस लो, असीं तुहानूं प्रॉपर गाइड करांगे। ठीक है, तो उस मेरा वादा है कि मैं किसी भी तरीके नाल तुहाडे तो इस चीज़ लई मुकरूंगी नहीं। ठीक है, चलो जी हुण आपां अगले सवाल ते चलदे हां। अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला हैगा। जे असीं गल करिए तो मानसून का विकसित चक्कर कित्थे है। एक ना सानूं जदों असीं जोग्राफी पढ़ते हैं, असीं दो एस्पैक्ट्स तो जोग्राफी पढ़ते हैं। एक साडी वर्ल्ड जोग्राफी हुंदी है जिन्हूं तुसीं फिजिकल जोग्राफी कह दिंदे हो, एक साडी पॉलीटिकल जोग्राफी जां इंडियन जोग्राफी हुंदी है, है ना। तो जदों असीं मानसून चक्कर, मैं ना क्लास दे विच टॉपिक लेटेस्ट करवा के हटी हां। पौणा की हुंदियां ने, नमी की हुंदी आ, सापेख नमी की हुंदी आ, निरपेख नमी की हुंदी आ, वपारक पौणा, पश्चिमी पौणा, ध्रुवी पौणा, मानसून पौणा, चक्रवाती वरखा, कित्थे किहड़ियां पौणा करके मींह पैंदा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जदों भी असीं गल करदे हां। ठीक है जी, तो बेसिकली कोई गल नहीं जी, कोई गल नहीं। मैं हाँ जदों मैं फ्री होगी तो आपां डेफिनेटली फ्री होके गलबात कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं। तुसीं अपने ऑफिशियल नंबर के उपर कॉल कर लिओ, सर मेरे नाल गल करा देणगे तुहाडी, कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं। हुण आपां गल करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिहड़ा अपना आंसर आऊगा वो किहड़ा आऊगा, दक्षिणी ते दक्षिणी पूर्वी एशिया। जदों असीं एशिया दे
ਸਾਊਥ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦ ਮੈਪ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਸਮਝਣਾ ਪਊ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੀਂਹ, ਕਿੱਥੇ ਬਨਸਪਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਰਖਾ, ਕਿੱਥੇ ਘੱਟ ਵਰਖਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਰਫ਼, ਕਿੱਥੇ ਊਸ਼ਣ ਕਟੀਬੰਦੀ ਜੰਗਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਸੀ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। A narrow strip of land which connects to land masses is known as। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ? ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਜਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਈਲੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਟਾਪੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਈਲੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਦੂਜੀ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗਲਫ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਪਾਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਦੋ ਜਲ ਮਾਰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਥਮਸ। ਇਸਥਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਥਲ ਜੋੜ, ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਥਲ ਜੋੜ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਲਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਗਲਫ ਆਫ ਮਨਾਰ, ਖੰਬਾਤ ਦੀ ਖਾੜੀ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ। ਤਾਂ ਖਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਊਗਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स इन इंडिया आर फाउंडेड इन। देखो मैं तुहानूं हुणे दस के हटी हाँ, असल दे विच तुसीं चीज़ां फाइंड आउट किवें करोगे कि कित्थे ट्रॉपिकल रेन हुंदी आ, कित्थे सब ट्रॉपिकल एरिया, कित्थे शीत उष्ण खंड ने। मतलब थोड़ा जिहा इहनूं फिर ध्यान नाल समझो। आ साडा गलोब आ साडी धरती आ, साडी धरती दे बिल्कुल सेंटर दे विच एक लाइन पास हुंदी है इक्वेटर, जिहनूं तुसीं की कह दिंदे हो? भूमध्य रेखा कह दिंदे हो। इहदे उपर दे एक होर लाइन पास हुंदी है जिहनूं तुसीं कर्क रेखा कहने हो। इहदे नीचे एक लाइन पास हुंदी है जिहनूं तुसीं किहड़ी रेखा कहने हो? मकर रेखा कहने हो। हुण देखो ध्यान दे नाल आपां एक पॉइंट पढ़िया कि आ साडा सूरज आ, ठीक है। सूरज दियां सिद्धियां किरणां साडे किहदे उपर पैंदियां ने? भूमध्य रेखा दे उपर पैंदियां ने। जदों भी असीं पूरे दुनिया दी सब तो गर्म पट्टी दी गल करदे हां, सब तो गर्म पट्टी आ वाली पट्टी है जिहड़ी कि कर्क रेखा ते मकर रेखा दे विचकार बनदी है। जिहड़ियां भी सूरज दियां किरणां ने ये भूमध्य रेखा ते सिद्धियां पैंदियां ने, और जिहड़ी ये पट्टी विचकार बनदी है सब तो ज़्यादा गर्म पट्टी है जे असीं पूरी दुनिया दी गल करिए तां। हुण जदों सानूं पुछिया गया कि जिहड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ने इंडिया दे विच ये कित्थे ने, इहदा संबंध होगा वैदर दे नाल, मौसम दे नाल, ठीक है। ये साडा की हुंदा हैगा? ऊष्ण खंड हुंदा है। जिहड़ा इहदे उत्ते वाला आ पट्टी है मैं तुहानूं डिटेल च पढ़ाऊंगी, इहनूं की बोलदे ने? उप ऊष्ण खंड बोलदे ने, जिथे ना वाली ठंड ना वाली गर्मी हुंदी है। फिर जमा पोल्स दे उपर वाला सिरा इहनूं असीं की बोल दिंदे आ? शीत खंड बोल दिंदे आ, जिथे सारा साल बर्फ जम्मी रहिंदी है। सो इत्थे बनस्पति जिहड़े बच्चे पढ़ के आए होणगे तुहानूं ना एक टुंडरा दा सवाल आउंदा हुंदा कि टुंडरा बनस्पति ज्यादातर कित्थे पाई जांदी है? धुरियां दे उपर, पोल्स दे उपर पाई जांदी है। टुंडरा बनस्पति उत्थे पाई जाऊ जिथे बर्फ आ, जिथे बहुते ज्यादा रिसोर्सिस नहीं हैगे। छोटी छोटी बनस्पति जिहड़ी हैगी पाई जांदी है, टुंडरा उहनूं आपां कह दिंदे आ टुंडरा बनस्पति। तुहाडे ही सवाल आया होएगा। तो बेसिकली आपां हुण बाहला इहदे डिटेल च नहीं जांदे, पर मैं तुहानूं दसदा कि इत्थों सवाल बनदा, और ये सवाल कॉम्प्लीकेटेड हो जांदा है एट सम एस्पैक्ट्स। पर आपां इस सवाल दा जे आंसर देखिए, भारत दे विच जिहड़ी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स ने ये किहड़ी पट्टी जां किहड़े टापू दे विच पाए जांदे ने? अंडेमान ते निकोबार टापू दे विच पाए जांदे ने। इहनूं तुसीं एज इट इज याद रख लो, ठीक है। 3-4 नंबर गुरजंट वीरे कोई चक्कर वाली गल नहीं, जे तुसी साडे नाल जुड़ सकदे हो तां बाड़ी वधिया गल है, असीं तुहाडे नंबर ही पूरे करा दांगे। पर फिर भी जे तुहानूं लगदा है कि तुसी किसी तरीके दी कोई गाइडेंस लैनी है तां अपना ऑफिशियल नंबर हुंदा उत्ते फोन करके पुछ लिया करो। बैटर वे तां यही है कि तुसी जुड़ के पढ़ लो। जिहड़ी कोई कमी रह रही है, तुहानूं बहुतियां डिटेल चीज़ां नहीं दस्सियां जा रहीआं तां उत्थे असीं तुहाडे नाल ओह चीज़ां तुहानूं डिटेल दे विच दस्सांगे ते शायद तुहाडा पेपर ना रहे। अगला सवाल है, भारत दी सब तो वड्डी जवाहर सुरंग कित्थे है? अच्छा, एक ना तुहाडी
ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੇਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਲੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਹਰ ਟਨਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਟਨਲ ਜਵਾਹਰ ਸੁਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਰਹੂਗਾ ਰਾਜੇ, ਕੁਝ ਡੇਟਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਜਵਾਹਰ ਟਨਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਸੁਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸੌਣੀ ਦੀ, ਤੀਜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਜੇਦ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਣਕ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਹਾੜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰੋਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਸੌਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਸ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਟਿਕ ਕਰਿਆ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਸੌਣੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੌਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਚਰ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੇ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਾਉਣੀ ਆ। ਮੈਂਗਰੋਵ ਦੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਮੈਂਗਰੋਵ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਜੰਗਲ ਨੇ। ਮੈਂਗਰੋਵ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਰੋਵ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਫ ਆਫ ਕਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਗਰੋਵ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂਗਰੋਵ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਮੈਂਗਰੋਵ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰਬਨ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਗਰੋਵ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਰੂਥਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰੂਥਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੰਡੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਾਰੂਥਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਤੇ ਗਰਮ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰੂਥਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰੂਥਲ ਕਿਹੜਾ, ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈਗਾ, ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੈਜ਼ਰਟ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ এনवायरमेंट ਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਰੇਰੀਅਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਰੇਰੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਟੈਰੇਰੀਅਮ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਸੁਣਿਆ, ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਰੇਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕੱਚ ਦੇ ਬਾਕਸਸ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਬਾਉਲਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਲਾ ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਹੈ, ਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਰੇਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ। ਅੱਛਾ ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ
ਬਲੂ ਬਲੂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਰਡ ਫੁੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚਟਾਨਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਰਡ ਫੁੱਲ ਚਟਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ, ਕੋਰਲ ਰੀਫਸ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ, ਮੈਂਗਰੋਵਸ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ, ਬਨੌਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਟੈਰੇਰੀਅਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਰੇਰੀਅਮ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੂਫਾਨੀ ਤਪਤਖੰਡੀ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਨੇ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਕਰਵਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਵਰਖਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੌਨਸੂਨ ਵਾਲੀ ਵਰਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਵਰਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਤੱਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਤਪਤਖੰਡੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾय ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਟ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਸਾਈਕਲੋਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਈਕਲੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਤੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ? ਆਂਧਰਾ ਤੱਟ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਪੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਨੂੰ ਜੁਪੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ? ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਜੁਪੀਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ ਆ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲਗਭਗ 11.86 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ 11.86 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰਟ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ YouTube ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰਾਤਾ, 22 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਇਆ। 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ? ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? 22। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ? ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? 7 ਮੈਂਬਰ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇਗੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਤਰੀਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਹਟਾਉਣਾ? ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਹਟਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪੀਚ ਕਰਦੇ ਆ? 4 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾ ਅਹੁਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਵਾਲਾ।
ਤੀਜਾ ਕੈਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਾਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦਾ। ਚੌਥਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਟਾਉਨੇ ਆ? ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 61। ਆਰਟੀਕਲ 61 ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਕੋਲੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਚਾਹੋ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਮਤ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਮਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 2/3 ਖਾਸ ਬਹੁਮਤ। 2/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿੱਲ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮਪੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 543, ਤਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ? 543 ਦਾ 2/3। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 245, ਤਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ 2/3? 245 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਨਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੋਰਡ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ। चलो, नवीं राष्ट्रीय सेवावां आर्टिकल रट्टा 312। आर्टिकल 312 किहदी गल करदा है? भारत दे विच न्यू सिविल सर्विसेज की गल करदा गा बेसिकली। ठीक है जी, जे आपां गल करिए तां न्यू सिविल सर्विसेज जदों भी असीं अपने देश दे विच ऑल इंडिया सर्विसेज की गल करनी होवे तां बिल सब तो पहलां किहड़े सदन दे विच रखिया जांदा है? राज सभा। फिर किहदे कोले जांदा है? लोक सभा। काफ़ी ज़्यादा स्पैशल बिल्स हुंदे ने जिहड़े पहलां लोक सभा दे विच जांदे ने, काफ़ी ज़्यादा स्पैशल बिल्स हुंदे ने जिहड़े पहलां राज्य सभा च जांदे नेगे। कई बिल अजिहे भी हुंदे ने कि पहलां लोक सभा च भी जा सकदे ने ते पहलां राज्य सभा दे विच भी जा सकदे नेगे। ठीक है, तो बेसिकली जे आपां गल करिए तां स्पैसीफिकली राज सभा दे विच बिल पहलां जांदा है जदों असीं किहदी गल करदे हां? नवीं राष्ट्रीय सेवावां दी सिफारिश की गल करदे हां। तां अपना आंसर इहदे अकॉर्डिंगली बी बन गया। उप राष्ट्रपति नूं हटाउणा, इह भी बिल्कुल राज सभा दे विच मता रखिया जांदा है। सो इस सवाल दा आंसर दो तरीके दे नाल होऊगा। ठीक है जी, किहड़े तरीके दे नाल? स्पैसीफिकली कि जदों असीं राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति नूं हटाउने आ तां मता पहला राज सभा च रखिया जांदा है। सो आंसर प्रॉपरली सही कर लिओ। उपर दित्तियां सारियां शक्तियां तां हो नहीं सकदियां। सो अगले सवाल ते चलदी हां। भारत दी संविधान दी धारा, भारती संविधान दी धारा अनुसार कोई बिल वित्त बिल है जां नहीं, इहदा आखिरी फैसला कौन करदा है? हुण वित्त बिल नूं फड़ लो। वित्त बिल नहीं, असल दे विच इह मनी बिल है। इह ना गलत लिख दिंदे ने, वित्त बिल नहीं, धन बिल है। मनी बिल किहड़ा हुंदा गा? धन बिल हुंदा गा। वित्त बिल किहड़ा हुंदा? फाइनांस बिल हुंदा। धन बिल बारे सुणो, फड़ के देड़ दो धन बिल नूं। धन बिल सब तो पहली गल किहड़ा बिल धन बिल है कि नहीं, इहदा फैसला कौन करदा है? लोक सभा दा स्पीकर करदा है। किसी भी बिल नूं लैके कि कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं, इहदा फैसला किहदे कोले हुंदा है? लोक सभा दे स्पीकर कोले हुंदा है। दूजी गल, धन बिल वैरी कंपलसरी, मनी बिल वैरी कंपलसरी पहलां किहड़े सदन दे विच रखिया जांदा है? लोक सभा दे विच। एक चीज़ कदे नहीं भुल्लोगे, मनी बिल साडे देश दे विच कदे भी राज सभा च नहीं रखिया जांदा। मनी बिल हमेशा पहलां किहड़े सदन च रखिया जांदा है? लोक सभा। मनी बिल नूं असीं जदों पास करना हुंदा है तां किहड़ी मेजोरिटी नाल पास करदे आ? सिंपल। सिंपल मेजोरिटी दा मतलब की हुंदा है? हाफ प्लस वन, मतलब अध तो एक वोट अगे भी पैगी तां असीं उहनूं की मन लांगे?
ਪਾਸ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ? 14 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੋਲੇ ਆ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਨਾਰਮਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਓਰ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗੇਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ है। हाँ जी 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 हो गया, डन हो गया, क्लियर हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जे आपां गल करिए लोक सभा दे विच 1/3, राज सभा 14 दिन जे वापस भेज दिया तो दूजी बार अपने पास हो जाता डेफिनेटली। हिस्टरी मेरे ख्याल से तरसेम सर डेफिनेटली सत श्री अकाल। जे तुसी ਉਹੀ ਤਰਸੇਮ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਵਰ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਟਡ ਇਨ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿਉਂ ਕਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਰਸੇਮ ਸਰ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਨਾ। तो बेसिकली 26 जनवरी 1950 वाले संविधान ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਟਾਉਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? 368 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਲਘੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, तो बेसिकली जे आपां गल करिए 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਤੱਵ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी 1900, अच्छा इत्थे 1976 आऊगा। ठीक है बच्चा, सी ऑप्शन दे विच 76 है, 76। ठीक है, हुण एक पॉइंट होर सुनना है, जदों असीं 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ? 10। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ? 11। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 11ਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 86ਵੀਂ ਸੋਧ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11ਵੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ? 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ। 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਦੋ ਪਰਪਸ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਜੋੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਜੋੜੀ ਹੈ?
11ਵੀं, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਈਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈ। 42ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੋ ਸੋਧਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ 44ਵੀਂ ਸੋਧ। 90% ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4 ਤੇ 2 6, ਤਾਂ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 76 ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 8। ਤੇ 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 78 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 44ਵੀਂ 76, 42ਵੀਂ 78, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਸੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਟ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਦੀ, ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ। ਹਰੇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰੂਗੀ? ਲਾਅ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰੂਗੀ। ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿੱਥੇ? ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪਾਵਰ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਵੰਡ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ? ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, USA ਤੋਂ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? DPSP ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ UPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। UPSC ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਾਂ। ਤੀਸਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕੈਗ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। UPSC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। SC ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਡਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ, ਅੱਜ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੜਾਉਣ ਨੂੰ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, 2 ਮਿੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਲੋ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਸ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
324। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 1+2 ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਇਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ VOTING। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 7 ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹੋਊਗੀ? 13 ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ, ਵੋਟਰ ਅੱਛਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। तो अपना आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अच्छा बस एक क्वेश्चन लास्ट है कर देने आप इनू, ठीक है जी। अज क्वेश्चन अज क्लास बड़ी वधिया हुई है। अज वाली क्लास ना दोबारा फिर सुन लियो जो तुहानू समा मिलूगा, तुहानू पेपर च सीधे सवाल मिलणगे अज वाली क्लास दे विचों। न्यायपालिका महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये की करती है? निर्भर है। बिल्कुल नहीं, न्यायपालिका कित्थों निर्भर है? आपां अपने देश दे विच एक पॉइंट पढ़दे हां कि साडे देश दी न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है। साडे देश दी न्यायपालिका की है जी? स्पैसिफिक तरीके दे नाल इंडिपेंडेंट है ना। रजनी मेरी क्लास की टाइमिंग भाई 6 बजे होंगी है, ठीक है। चलो आप करते हैं 35वें क्वेश्चन ते पहुंच गए। कल नूं करते हैं। बच्चों के फोन लो हो गए, चार्ज कर लो दोबारा, अगली क्लास है थोड़ी। हुण तुसीं एक्टिव होकर बैठा करो, पेपरों का टाइम चलता है, मौसम पढ़ने वाला हैगा, ठीक है जी। डन हो गया। चलो जी फिर मिलते हैं। नैक्सट क्लास थोड़ी रीजनिंग की हैगी, सर वेटिंग छ होणगे डेफिनेटली, मैनूं पता नहीं सी 7:20 हो गए। सत श्री अकाल सारिआं नूं। पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, किसी तरीके की गाइडेंस की जरूरत है। हमेशा मैनूं याद रखना है जिन्ने क जोगी मैं हाँ हर बच्चे नूं गाइड किया जाऊगा। और वेरी इंपॉर्टेंट जिवें मैं कहनी हुन्नी आ सेहतां दा ध्यान रखना हैगा, क्योंकि चंगी सेहत होने वास्ते, चंगे पढ़न वास्ते चंगी सेहत दा होना जरूरी है। सत श्री अकाल बई सारिआं नूं। मिलते हैं कल नूं सेम टाइम ते। इहो जी क्लास ही कल नूं लैके आवांगे। अज मैं चाह पीती सी चंगी, ठीक है। चलो जी चलो, थैंक यू मिलते हैं फिर।